Namaskaram. The month of May is Mental Health Awareness Month. In connection with this, we at Kerala Association of Ohio is bringing to you Mental Health Matters, a conversation with our members, Dr. Silpa Balachandran, MD Psychiatry at Cleveland Clinic, Akron General Hospital. Shilpa holds a fellowship from Yale University in geriatric psychiatry, and Vishin Joe, psychiatric and mental health nurse practitioner working at ViaQuest Psychiatric and Behavioral Health Solutions. She did her master's from Kent State University and postmasters from Ursuline College. Welcome to the show, Shilpa and Joe. Thank you. I'm Krishnan, your host, and Suraj Thyagaraj is our co-host for today's program. As per the recent national data, the prevalence of mental health in Ohio is consistent with the US, with about 20% of adults ages over 18 experiencing mental illness. Shilpa, when we talk about mental illness, and generally when we talk about health, everyone focuses on physical health. What is the difference between mental health and physical health? Thank you, Anuchechi, for that question. Now, that's a very important question because സാധാരണ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യത്തെ വിചാരം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നൊരു ബാൻഡേജ് ഇട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ചോദിക്കും, ഓ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഐ ഹോപ്പ് യു ഫീൽ ബെറ്റർ. എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ പറ്റും, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടൈഡ് ഇൻ ടു എ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ എം ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ഷോയിങ് ഇറ്റ് മച്ച്, ആൾക്കാർക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ കൺസീൽഡ് പാർട്ട് ഓഫ് our health, so health in the broad term il parayanengil രണ്ടും ഉണ്ട്, physical and mental health, and both are equally important and both they influence each other. That is, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ that can definitely lead to a lot of mental health issues, like it can make you depressed, anxious. നമുക്കൊരു ഡയഗ്നോസിസ് തന്നെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറേ സ്ട്രെസ് എടുത്ത് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ വരാം. അതേമാതിരി നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, എനർജി ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റും ആവും അത് കാരണം, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്ട്സ് അവർ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ടു. സോ വൈസ് വേഴ്സ, ബോത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈച്ച് അതർ and both are very important for a good a life, to maintain a very good quality of life. So I think both are equally important. And the other thing, if you are going into detail, physical health they term it as it is more of something related to how a state of your body and how that affects your physical fitness. And if you look at mental health, it's a state of your emotional, psychological and social well-being. So adana oru definition wise difference, but both are equally important. So basically, would it be right in saying that for a person to be healthy, right, you need to have a balance of both mental and physical health, right, and they both have they go together, right, like a well-fitted glove. So yes, if one is not there, the other is. So it's very important, from what you're saying, can we infer that it's very important to keep as important as importance we give to our physical health, right, being our mental health being is also just as important, and we need right, to take steps to make sure that we can put it all together and be healthy. Right. It's a wholesome healthy person, if you can absolutely, say that. Absolutely, yeah, no doubt about that. Right. Okay. Sticking with the basics, ചേച്ചി ഇപ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ വെൽബീയിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? താങ്ക് യു സൂരജ്. അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട്. ഇപ്പം മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ അപ്പനമ്മ, അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സ്കിസോഫ്രീനിയോ ഡിപ്രഷനോ ബൈപ്പോളാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൊച്ചു ഉരുവായി വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ മാനസിക നില, അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, ആ സമയത്ത് ടോക്സിൻസിനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ, ഇതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയെ മെൻ്റലി ഇല്ലാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ചില രോഗങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ആങ്സൈറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ചില മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ വരാറുണ്ട്. അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് സാധാരണ പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. അതായത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇച്ചിരി ചെറിയ ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മരുന്നുകൾ വന്നു, സൈഡ് എഫക്റ്റ് വന്നു, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ കാർഡിയാക് ഡിസീസ്, അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂലം വരാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം, അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പാരനോയ, അതായത് സംശയ രോഗമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ വരാം. പിന്നെ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവർ വളരുന്ന ചുറ്റുപാടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ അവർ കൊച്ചു ജനിച്ചു വളർന്നു വരുന്നു, അപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂ ബോൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അതിനെ നോക്കണില്ല, നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു ആ കുട്ടീനെ, അപ്പോൾ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഇതൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല്, ചിലർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ. പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പറയും എറിക്സന്റെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണം ഓരോ ഏജിൽ. അപ്പോൾ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ നോക്കിയില്ല, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കാണേണ്ട ആൾക്കാർ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല, അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടി വളർന്നു വന്നാലും അവർക്ക് ആ ട്രസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും കാണും, ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് വളർന്നു വന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള ബുള്ളിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ കുട്ടീനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ, അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ കൂട്ടുകാരില്ലാതിരിക്കുക, ഒരു ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള ചാനൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും സ്വഭാവമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവും. പിന്നെ അത് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കുറച്ചുകൂടെ പാടാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു അഡോളസെൻ്റ് ഏജ്, ആ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് മെൻസസിന് മുമ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ വളർന്നു വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമ്പോൾ ഒരു പിയർ പ്രഷർ വരും, അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രഗ് അബ്യൂസിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് വരും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, ജോലിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. പിന്നെ മിഡിൽ ഏജ് ക്രൈസിസ് ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഐസൊലേഷൻ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ വേണ്ട, ഇതൊക്കെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അത് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കലല്ല മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്, ആ പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അത് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഒരാൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകും, അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ എപ്പോഴും അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം വിഷൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ as we grow as a child from the time of birth, as we live through our different phases of life, നമ്മളെ ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ there are so many things that influences a person, us and everybody else are influenced by that. So which is, in today's world, we are so caught up with what is going on around us, and apart from, there are so many things which is beyond our control. And recent past, we've all gone through it. Is, I think the first thing that comes to mind, the recent past is the pandemic. That's right. Yep. And for pre-pandemic, how we lived our lives, and pandemic times, how we lived our lives, it was with isolation and lockdowns and things like that, which we have seen in multiple ways has affected us personally. I mean, each one of us in a different manner. And so for a person who's going through who's been a very normal person, at least outwardly seems like a normal person, who's never had any issues, who's had a perfect setting of a vision, a very loving parent giving all the right care for the child as the child goes through a different phases of life, and as they grow up. So when you come into a situation like that, how is it when you're in isolation? അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നമ്മൾ തീരെ വിചാരിക്കാത്ത ഓരോരോ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ വന്ന് we are at crossroads with certain circumstances. So in that case, as from a psychiatric perspective, Silpa, how would
somebody handle that? What would you say would be the way to help a person or surrounding people to help them get through that situation or help cope with such a situation? Right. And I think the first and foremost point to emphasize here is that, there should be a lot of awareness and also education. Like not just, an individual who's struggling through that, പക്ഷേ ചുറ്റുപറ്റുള്ള family, friends, എല്ലാവരും should be aware that there is a condition like this that exists. And you won't believe it, like someone who's never gone through mental health issues, Correct. it's so hard for them to understand what the other person is going through if they're, Yes. really depressed or anxious or any other mental health condition. And it's so hard for them to empathize with them. True. So it kind of, I would say there's a lack of education and awareness there. Okay. So unless you don't have the education and awareness among your friends and family, I don't think that particular individual who's struggling will get the support. So everyone, if we do awareness, and I think that is the biggest motto of this mental health awareness month, right? It's a month Right. of education, awareness, to get over the stigma of mental health, and also to make sure when to reach out for help. കുറേ പേരുണ്ട് വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സേ നോ വിൽ ഡു ദാറ്റ്, വിൽ ഡു ദിസ്, വിൽ ഗിവ് യു സപ്പോർട്ട്. പക്ഷേ ബിയോണ്ട് എ പോയിന്റ് ദർ ഇസ് എ പോയിന്റ് വെയർ യു മൈറ്റ് നീഡ് professional help, and to realize that is a very hard thing to come to terms with a lot of people because of that stigma. So that's where I would highly encourage people, if you see that someone who's extremely pandaka bhayangara interested in, they had extremely high functioning jobs and they were very functional in the social society, and all of a sudden they're withdrawn from all this. It's a completely different person, and sometimes we might not notice it as friends, but the family members may be able to pinpoint certain things. So anganeyakku verumbo odane they should either talk to professionals or take them physically for an appointment if they're not willing to share it with friends and family. They can go to a non-judgmental person, a neutral person who doesn't know anything about their personal life, and then share what they're struggling with. And I want to bring about this factor of postpartum depression there. That's a clear example right there. There are different kinds of depression, but if we are talking of postpartum depression, this is a functional lady who's had a good job, who's so excited about being pregnant, having a baby, expanding their family. All of a sudden after delivery, within a month, they're a completely different person, extremely irritable, crying a lot, and they just can't bond with the baby. So anganeyakku situations verumbo that's when you realize, okay, she is struggling. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് ദാറ്റ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ദേ ഷുഡ് ബി എക്സ്ട്രീംലി സപ്പോർട്ടീവ്, give them a lot of care and comfort, and making them feel extremely safe, that they are safe in this surrounding. And aduvalla, you should also do some practical help, like the help nu പറഞ്ഞാൽ we are there nu പറഞ്ഞാൽ പോരാ, you should actually practically put it to task. Like നമ്മളിപ്പോൾ കാലൊടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ എത്ര പേര് വരും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഹെൽപ്പ് വിത്ത് ദ കിഡ്സ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഫിസിക്കൽ തിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡാമേജ് ആൻഡ് യു ആർ ബെഡ് റിഡൻ. സോ I think it is the same thing. I see it as the same thing. So you need a lot of support from friends and family, even when someone's struggling with depression or any mental health condition. So those are some of the practical tips, and of course, giving them a lot of time for themselves, for them to catch up on things that they've always wanted to do, and giving them that safe space. So a lot of things. In other words, it is always we live in a society. Right. We have friends, we're family, and we're all living in a different country. Right. So our family is our friends are our family circle. Absolutely. So it is to be more aware and more cognizant of the fact that there is somebody, there's different, but everything cannot really be that. Right. But at least be aware and be supportive of how things could be going, and Absolutely. At least and teach people or make people aware of what are the reasons why somebody is completely different from how they used to be. Right. And I guess that would really help. Right. And would that be a very 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 basic step of awareness? Absolutely. Yes, I would think so. Okay. All right. Great.
ഇപ്പോൾ ശില്പ സ്റ്റിഗ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതായത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ ഉപരി ചാലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫാമിലി ക്ലോസ്ലി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെയിലി. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേഞ്ചസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഫാമിലിയേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കാഷ്വൽ അക്വൈൻറ്റൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ? അത് ശരിക്കും ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭയങ്കരമായ സ്റ്റിഗ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 രീതിയിലാണ് മെയിനായിട്ടും വരുന്നത്. ഒന്ന് പബ്ലിക് സ്റ്റിഗ്മ, അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവരും വട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയിൽ മുഴുവൻ വട്ടുകാരാ. അപ്പം നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വട്ട എന്ന് പറയും. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളവർ, ചെറിയ ഡിപ്രഷനുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് എല്ലാം ഒരേ കാറ്റഗറിയിലാണ് മനുഷ്യർ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടാക്കി അവരെ ലേബൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിക് സ്റ്റിഗ്മയാണ്. അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പാരനോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയരോഗിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിലെ ശ്രീനിവാസനെ ഓർക്കൂല്ലേ? അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനുസരിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവയാളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇയാൾ ഒരു ഇരുട്ട് റൂമിൽ ടോർച്ചും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പം മനുഷ്യർ വിചാരിക്കണ തന്നെ, ഓ ഇത് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. അങ്ങനെയല്ല, അത് മാറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടവരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താളവട്ടത്തില് നമ്മൾ അതിൽ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കണ്ടവരെല്ലാം വിചാരിച്ചേക്കണേ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പൊ ഷോക്ക് തരും. അതുകൊണ്ട് പോവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ ഒരു ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ ആ മീഡിയ കുറെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ പബ്ലിക് സ്റ്റിഗ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്, രോഗി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽഫ് സ്റ്റിഗ്മ. അതായത് എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഇനി എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഞാൻ ഒന്നിലും നന്നാവൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ, രോഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല, അതൊരു സ്റ്റിഗ്മയാണ്. പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട്, ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ലേബൽ ചെയ്യണ കാരണം എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, ഞാൻ അന്നേരം ആരെങ്കിലും അടിക്കണം, ഈ പ്രശ്നം എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോവില്ല. കാരണം എന്നാ, എന്നെ അന്നേരത്തേക്ക് അവരെല്ലാവരും കൂടെ വട്ടാന്ന് പറയൂലേ, അത് കാരണം ഞാൻ ഇനി പോണേയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഗ്മയുള്ളപ്പം ആളുകൾ അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് പേടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഡോക്ടറെ കാണാതെ അതിനുള്ള ചികിത്സ തേടാതെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിപ്രഷനിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മരുന്ന് കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വലുതായി അവസാനം ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആളെ കിട്ടണേ. അത്ര ഒരു വഷളായി പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റിഗ്മ അതില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പനി വരുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പനി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ടൈലനോൾ എടുക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ്റാമോൾ ഇനി കഴിക്കുള്ളൂ, ഞാൻ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പനി വന്നു, നമ്മളൊരു ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ബ്രെയിനിലെ ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ കുറവും കൂടുതലും ഒക്കെ വരണം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാണുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് മാറാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിക്കോളും. പിന്നെ അങ്ങനെ മാറാത്ത ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്നെടുക്കേണ്ട വരുന്ന, ഇപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ കുറെ നാളെടുക്കണില്ലേ, ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ മരുന്നെടുക്കണില്ലേ, ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരുന്നെടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വരും. അത്രയും കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനുള്ള പോലെ തന്നെ ഇത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെയും നമ്മൾ കാണുക. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം, അവന് ക്യാൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മരിച്ചുപോയി, അതുകൊണ്ട് അവൻ ശരിയല്ല, അവന്റെ കുടുംബം ശരിയല്ല എന്ന് പറയല്ലോ. ഇതിനെയും കാണുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം, ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക. അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട, ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആയിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യണേ, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. അല്ലാതെ നിനക്ക് ഡിപ്രഷൻ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പറയാൻ വന്നങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വിഴുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയണ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക. ഇപ്പൊ ശില്പ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷനുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ
അവർക്കൊരു കരുതലും ഒരു സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഒരു ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരുന്ന അതിന് ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക, അതിന് വേണ്ടി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോവുക, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോണ ഒരാൾക്ക് അത് ഒത്തിരി ഹോട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തോന്നുന്ന ആ തോന്നലിൽ നമുക്ക് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് റിസോഴ്സസിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക. ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞു വിടുക. പിന്നെ അവരോട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വാൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവളിങ്ങനെ ഒരു സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണേ, അതുപോലെ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പിന്നെ അവരോട് തന്നെ പറയാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും, നീ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പേരോട് കയറി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയൂ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ദോഷമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പൊ ഓരോ കൊച്ചിനൊരു ഓട്ടിസം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതോ ആ അമ്മ ആ കൊച്ചിനെ നോക്കാഞ്ഞിട്ട, അതിനോട് സംസാരിക്കാഞ്ഞിട്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തോരം പിള്ളേരെ പറ്റതാ, ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കമന്റുകൾ ഓൾറെഡി തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കൂടുതൽ തളർത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചിനൊരു ഗുണവും ഇല്ല, അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല, അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം. പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റണ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റുകൾ അറിയണം. അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കരുത്. ഇത് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് വേണം. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ വിടുക. അല്ലാതെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും, നീ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയരുത്. അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കുക, അത്രയും മതി. So, upon Vision, so this whole idea about having a month being created for mental awareness is, in a way, is very helpful. ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് ഒരു പിന്നെ അതിന് തരുന്ന കൊടുക്കുന്ന കെയർ കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലത്തെ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനും it is such a I look at it as it's definitely a blessing that you have. And it is something in the US, in United States, it's a national mental health awareness month. So they've dedicated a whole month towards it. So people who have the mental health issues, and practitioners and doctors and psychiatrists or whoever is associated with this and who are also dealing with patients or members of family or anybody has an opportunity, and this is the time to reach out to learn a little bit more about it. And ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമും എല്ലാവരും എന്താണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനും അതിനൊക്കെ അല്ലേ. ഇപ്പം ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഗോയിങ് ത്രൂ മെന്റൽ ഇൽനെസ്, how would you tell a person, what is it you tell that person to when should they seek help, or what is the support you would give a person going through the illness itself? So basically അവര് illness like അവര് സാധാരണ അങ്ങനെ പറയില്ല എനിക്ക് ഇത് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, I am going through this. സാധാരണ like I said before, it's usually the family and friends who would identify this, and they would actually, I think they should have a conversation with the individual who's suffering. Like, hey, we are here for you. You're not alone in this. There's so many others who are suffering, and we have help. Help is just around the corner. It's just a matter of them reaching out to that. And all the resources are here for you. And whenever they're ready, because sometimes you can't force people to do this. Absolutely. That's going to backfire. Like Vishin Chechi Varna, you cannot, just tell someone, okay, this is what you're going through, just snap out of it. You can't do all those things with them. You have to be very patient with them, good listeners, make an environment conducive to having them believe in you, like you're comfortable around it. They know this is a safe space for them to talk about this. And counseling psychiatrist aduthu ponadum, like sometimes avaru click avanonnilla, that might damage the relationship. Nammal counseling ine adichamarthi kondoyalum, like they might just
think, oh, the counselor might not work, they might not gel together. അങ്ങനെ കുറേ situations ഉണ്ട്. And then they just stop going for the next appointments. പക്ഷേ that could just make the situation worse. So അങ്ങനെ to find a good therapist, that's where family and friends come into play. They have to do the research and as to what they think would be a good fit. Ipo trauma ഉണ്ടായ ഒരു കുട്ടിയാണ്, she's gone through a lot of sexual trauma in the past. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക്, and it was caused by a male figure, and then if you have a male therapist, sometimes that might not gel well because it can give her back post-traumatic stress അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. സോ അത് നമ്മൾ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ആയിട്ട് നോക്കണം ഓരോരോ കേസുകൾ. ഹൗ ഡു ദേ വാട്ട് മൈറ്റ് ബി എ ഗുഡ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദം. അതൊക്കെ നല്ലോണം റീസെർച്ച് നല്ല പണിയുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ടു ഹെൽപ്പ് ദം. അതേമാതിരി തന്നെ പോയാലും സംടൈംസ് ഇവർക്ക് തന്നെ those people who are suffering with depression, അവർക്ക് പോവാൻ ചിലപ്പോൾ തോന്നില്ല അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഫീലിംഗ് സോ ലോ, ദേ ഫീൽ ഹോപ്പ്ലെസ് ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പറയണം, ഐ ക്യാൻ കം ഇൻ വിത്ത് യു ഫോർ ദിസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ഇൻ അലോൺ. ചിലവർക്ക് എൻസൈറ്റി കാരണം എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചറിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ഹെസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ലെറ്റിംഗ് them know, if you would like to go in with your best friend, that's good. If you want me to come in with you, like if it's someone in your family, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് you all can give them that kind of a support that they are not, again basically it comes down to you're not alone in this. We are going through this together as a family, as a friend group, and that's basically how I would word it to them if it was someone in the family. Okay, thank you. ചേച്ചി, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനേക്കാളും മുൻപ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയും നല്ല ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, നടക്കാൻ പോകണം, ജിമ്മിൽ പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ലൊരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൂരജ് പറഞ്ഞ വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും ഒത്തിരി റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ്, ഹെൽത്തി ന്യൂട്രീഷൻ, ഇതൊക്കെ, അതുപോലെ നല്ല ഉറക്കം, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 6 to 8 മണിക്കൂർ വരെ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറേ കൂടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ എമോഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയർ ആയിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ആകെത്തുകയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ണം കൂടുതലാണ്, അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ എമോഷണലായിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ, നമ്മുടെ സെൽഫ് അവെയർനെസ്സും ഒക്കെ കുറേ കൂടെ നന്നാക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറേ കാര്യങ്ങളെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ പേരിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവുക, അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി വരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കുക, ഉള്ളൊരു നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ സോഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു ഫാമിലി, എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന 1-2 ആൾക്കാരെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ പറ്റണേ. അപ്പൊ അതിപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടായ ഒരു സമയമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കണില്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല, എങ്ങും പോണില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി സർക്കിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, കെട്ടിയോളം പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 10-40 വർഷമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവര് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസമല്ലേ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം പിന്നെ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുക. പിന്നെ ഇത് 3 പില്ലേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഇതിൻ്റെ റിക്കവറിക്കായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മെൻ്റൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ വാതിൽ ബെല്ലടിച്ചു, വാതിൽ തുറന്നു, ഒരാൾ വാതിലും അടച്ചു പോയി. സൂരജാണെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും?
ചിലർ പറയും അയ്യോ അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൾ മുഖത്ത് നോക്കി വാതിലടച്ചു എന്ന് പറയും. ചിലർ പറയും അയ്യോ അവള് ഇത് അടുപ്പയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നോക്കാൻ പോയതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി എറിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോകാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ആ വ്യത്യാസം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരാളുടെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ വളരെ നെഗറ്റീവാണ്, മറ്റേ ആള് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആവാം. ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുക നമുക്ക് അതിലൊരു അല്ലാത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നു, അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ സ്കൂൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു, അയ്യോ അപ്പടി പ്രശ്നമായിരുന്നു, അവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം മോനെ ഇന്ന് എന്താ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കൊച്ചിന് ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത്, അപ്പൊ ആ കൊച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അഫർമേഷൻസ് വായിക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു വളരെ നല്ല ഈ മെന്റൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ്. റിജിഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആയാൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അതിന് കേൾക്കാനും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ, നമുക്കത് വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് നോക്കാനും കഴിയണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ജോലിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി വീട്ടിൽ വന്നു ഉടനെ അതിനെ കൊച്ചിട്ട് രണ്ടടി അടിച്ചു, അതൊരു നല്ലൊരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം അല്ല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഇന്ന ജോലിയിൽ ഇന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ദേഷ്യമുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ വേറൊരാൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകും. അതേസമയം വന്ന വഴിയെ ഭാര്യനെ രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞ് പിള്ളേർക്ക് 4 അടി അടിച്ചു, അപ്പൊ അവരുടെ സ്ട്രെസ് പോയി. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കളയണത് അവർക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വളരെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം തന്നെ, ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു മരണം ഉണ്ടായി, ഒരാൾ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല മറ്റൊരാൾ പ്രതികരിക്കണേ. ചിലർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലർക്കത് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയും. അതിന് ചിലപ്പോൾ സമയം വേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട്. ഇത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത് തിങ്കിങ്, നമ്മുടെ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കുക, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെൽഫ് കെയറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുക, അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുവാണ്, നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം പറ്റിയല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം കുറച്ച് നേരം ഡാൻസ് കളിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫാണ്. അങ്ങനെ ക്രോണിക് സ്ട്രെസ് എടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്ത് ഓരോ സമയത്തും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടും. Yeah, Vishin, Silpa, those were really great. That was a great conversation, and as experts, you've given us ideas and told us what it would be to create awareness. And through this episode of Mental Health Matters, our main goal is to accomplish what this is really all about. It is about mental health awareness, and this discussion has really given us some insight on how we can help people and help the society and help different people how to overcome this. If we see something, say something. We talk about. So, as parting words, in both of you, what are your parting words to our community, our friends in the association? What are your parting words? Right. So I can't emphasize more on the importance of self-care. Vishin Chechi korchane touch cheyidittundu already, but I have to say that self-care is very important. And for family and friends to make sure that your particular loved one is getting time to spend time in self-care, because that is very important to make the environment and their home life conducive enough to make sure they get that time. And even nammalippo busy work life lana chingi, even 5 minutes of just
getting out of that chair, out of that office, and going getting some good sunlight, or listening to some music or talking to some loved one. Take that time off even in your busy schedule, because it really refreshes you, and you'll have a better sense of positive thinking, and കുറച്ചും കൂടി ഒരു എനർജി വരും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ. And അതുമല്ല, not to resort to unhealthy habits, like not self-medicating with alcohol or other substances, or overeating, അങ്ങനെ unhealthy practices ilke rely ചെയ്യade, rather than that giving more importance to self-care and celebrating everything, even a small win, big win, and make sure you celebrate all that and give yourself a lot of pats on the shoulder, that good job, you've overcome that, you'll overcome this, and making sure that social connectivity is also there. So and I want to wish everyone, they have a very good mental health awareness month, and where you educate your loved ones or people who's not had the opportunity to see this. Okay, thank you. Spread the awareness. Thank you. എനിക്ക് ശില്പ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ശില്പ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരോടാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൽനെസ് മാത്രമല്ല, you have a story to tell. You are your own person. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറയേണ്ട കഥ നമ്മൾ തന്നെ പറയണം, അല്ലേ? പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ, ഇനിയിപ്പോൾ ചിലർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള ഒരു മുറിയിലായിരിക്കണമെങ്കിലും ഒരു തിരി കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വെട്ടം വരും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ കാണുക, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഈ മന്ത് ആചരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന KOയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാണ്. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ. Thank you. ഇപ്പോൾ വിഷൻ ചേച്ചിക്കും ശില്പയെടുത്തും നിങ്ങളുടെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി താങ്ക് യു പറയാണ്. അതുപോലെ കാവോയ്ക്ക് എന്നെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് കാവോയ്ക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ റോബിൻ ചേട്ടനുണ്ട്. റോബിൻ ചേട്ടനും ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കാവോ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്.